ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्दा राधाकान्दा नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। वंदे श्री गुरु वंदे गुरून् ईशभक्ता ईशानीशावतारगन् तत्प्रकाशंश्च तच्छक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम्। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णौ खलो समर्पयितुं मुन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिपुरटसुन्दरयुधि सन्ति पिताः सदा हृदयकन्दरे स्फुरत्वा शचिनन्दना। राधा कृष्णप्रणयविकृतिर्ह्लादिनिर्शक्तिरस्मात् एकात्मानौ अभिभुवि पुरा। देहभेदं गदौतो चैतन्याख्यं प्रकटमतुना तद्वयं चैक्यमाप्तं। राधाभावद्युतिसुवलिदं नौमि कृष्णस्वरूपम्। आजानलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाबदिव्या छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ മഹാ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിച്ചു വരുന്നു. ആദിലീല അധ്യായം 3 90-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത്. 91 മുതൽ ഇപ്പോൾ നോക്കാം. ദോഭൂതസർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച വിഷ്ണുഭക്താ സ്മൃതോ ദൈവ ആസുരസ്തദ്
विपर्यः दो भूता सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णुभक्ता स्मृतो दैव आसुरस्तद्विपर्यः द्वौ भूता सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णुभक्ता स्मृतो दैव आसुरस्तद्विपर्यया. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൗ ഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച വിഷ്ണുഭക്ത സ്മൃതോ ദൈവ ആസുരസ്തദ്വിപര്യയ. വിവർത്തനം and Bhavartam by His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ രണ്ടുതരം മനുഷ്യരുണ്ട്. ഒന്ന് ആസുരീയരും മറ്റേത് ദൈവികരും. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ ദൈവികരാണ്. അതിന് നേരെ വിപരീതമായവർ ആസുരീയർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. വിഷ്ണു ഭക്തർ അഥവാ കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഈശ്വരനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാസ്തികർ അസുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക ദ്രവ്യ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് നാസ്തികങ്ങളായ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരും സക്രിയരാണ്. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ശ്രീ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഉപരിപ്ലവായി രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ അവബോധത്തിലുള്ള വൈപരീത്യം നിമിത്തം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിപരീതങ്ങളാണ്. അസുരന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇരു കൂട്ടരും മനസാക്ഷിയോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം ദേവന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർക്കു വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അസുരന്മാർക്ക് കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ആസുരീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും കേവലം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനു വേണ്ടി പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ കർമ്മം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. അത്തരം കർമ്മം കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുകയില്ല. ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തങ്ങളെ തന്നെ യോഗ്യരായി നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന ലളിതമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ശേഷിക്കുന്ന ഊർജമെല്ലാം അവർ കൃഷ്ണബോധം വളർത്തുവാനാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരം കൃഷ്ണബോധം വഴി ഒരുവന് സദാസമയവും വിശിഷ്യ മരണവേളയിലും കൃഷ്ണസ്മരണ ചെയ്ത് കൃഷ്ണധാമം പോകുവാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭക്തർ. രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്? അസുരന്മാർ. ദേവന്മാർ, ഇപ്പോൾ ദേവതമാരെല്ലാവരും വിഷ്ണു ഭക്തരാണ്. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും വിഷ്ണു ഭക്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ദേവഗണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, വിഷ്ണു ഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവരാണ് അവരെല്ലാവരും. എന്നാൽ അസുരന്മാരോ, അവർ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ എതിരാണ് അവർ. അതാണ് വ്യത്യാസം. രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാമല്ലേ, ദൈവികമായിട്ടുള്ളവരും ആസുരിക മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ചേരാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, എപ്പോഴും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അസുരന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ദേവന്മാരെ കീഴടക്കി ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ നേടണം. എല്ലാവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാവിധ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം അവർ നശിപ്പിച്ച് വിഷ്ണുഭക്തി ചെയ്യാതിരിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അസുരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവരവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശിലപ്രഭാജി എടുത്തു പറയുന്നത്. രണ്ട് കൂട്ടരും, വിഷ്ണു ഭക്തരും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരും
നാസ്തികരുമായിട്ടുള്ളവർ, ആസുരന്മാരും എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എവിടെയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ബോധത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നായിരിക്കാം, പക്ഷേ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏത് ബോധത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനമായി മാറുന്നു. എന്നാൽ അസുരന്മാർ അവനവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, അതാണ് അവരുടെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം. ഭക്തരുടെ ഉദ്ദേശം സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അസുരന്മാർ അവനവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിരണ്യാക്ഷനെ പോലുള്ളവർ മാത്രമാണ് അസുരന്മാരെന്നുള്ളത്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളവർ പല രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് അറിയാം 5 തരത്തിൽ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നാവുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ജനനേന്ദ്രിയമുണ്ട്, അതേപോലെ എന്താണ് ത്വക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ണുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു, ചെവി ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കുന്നു, മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്മെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വാസന, നമുക്ക് ഗന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നു, നാവ് ഉപയോഗിച്ച് രുചിക്കുന്നു, ത്വക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ, സ്കിന്നിൽ തൊടുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു ടച്ച് സെൻസേഷൻ കിട്ടുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിൽ ഇനി കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൈയും കാലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത്, ജനനേന്ദ്രിയൊക്കെ വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും 5 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആസുരിക ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ്. സ്വന്തം സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും അസുരന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഓടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗമാണോ? അതോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? അതോ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തി നോക്കണം. അതനുസരിച്ച് പറയാം നമ്മൾ അസുരരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്നാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ നേടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആളുകൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലെവലുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനും ചെയ്തതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ആ ലെവലിലായിരിക്കില്ല നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കാം. കാര്യം ബേസ് സെയിമാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഭക്തർ അതൊന്നും അവരുടെ താല്പര്യത്തിലില്ല. അവരുടെ ഒരേ ഒരു സന്തോഷം, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെയായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ബോധത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ്. എന്നിട്ട് ശിലപ്രഭുപാദി പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഹരികൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർക്കുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർക്കുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, വിഷ്ണുവിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഭക്തർക്കുള്ളതാണ് ഈ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം. കാര്യം അവരെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ. അസുരന്മാരെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കില്ല, അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നു? പൂച്ചകളെയും നായകളെയും പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയും. സത്സംഗത്തിന് വരാൻ സമയമില്ല, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ സമയമില്ല,
നാമം ജപിക്കാൻ സമയമില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനൊക്കെ സമയമുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ സമയമുണ്ട്, പുറത്ത് പോയി വയറ് നിറച്ച് അനാവശ്യ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും സമയമുണ്ട്. ഇതിന് മാത്രം സമയമില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനും നാമജപത്തിനും സത്സംഗത്തിനും അവർക്ക് സമയമില്ല. അതാണ്. ഇതൊക്കെ ആസുരിക ചിന്താഗതിയുള്ള ആസുരിക ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇതെല്ലാം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ശില പ്രഭുപാദി പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ച് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കൂടുതൽ പ്രയാസം എടുക്കുന്നില്ല. പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്ന അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു. അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആളുകൾ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ ശക്തിയും അവരുടെ ഊർജവും അവരുടെ സമയവും അവരെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശക്തിയും നമ്മുടെ ഊർജവും നമ്മുടെ ധനവും നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സ്വരൂപങ്ങൾക്കാണോ? അല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശക്തിയും കഴിവുകളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തരാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസുരന്മാരുടെ ആ ഒരു ഗണത്തിൽ നമ്മളും പെടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശക്തിയും നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ ഊർജവും സമയവും ഒക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ അവസാനം ഈ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ നേടുന്നു. അപ്പോൾ യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. സമയം പാഴാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ കളയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എല്ലാ ഊർജവും ഉപയോഗിച്ച് കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കുക. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള യോഗ്യതയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 92ാമത് ശ്ലോകം. ആചാര്യഘോഷായ പ്രഭുര ഭക്ത അവതാർ കൃഷ്ണ അവതാര ഹേതു യഹരഹുങ്കാര. വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ആചാര്യ ഗോസാനി പ്രഭുര ഭക്ത അവതാര കൃഷ്ണ അവതാര ഹേതു യൻഹര ഹുങ്കാര. വിവർത്തനം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. അവിടുത്തെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളിയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ അവതാരത്തിന് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. 92ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അവതാരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളിലെ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താണ്? അദ്വൈത ആചാര്യയുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹുങ്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരമെടുക്കുന്നു. അത് ഒരു കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഭുര ഭക്ത അവതാർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്ത അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അദ്വൈത ആചാര്യ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഭക്തൻ്റെ ഭാവത്തിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെങ്കിലും ഭക്തഭാവത്തിലാണ്, ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഭക്തഭാവത്തിലാണ്. ആരും
ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനാണ്, ഇവരെല്ലാവരും വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. പക്ഷേ ആ ഭാവത്തിലല്ല ലീലയിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവൊക്കെ അദ്വൈതാചാര്യമൊക്കെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി അവർക്കില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർക്കത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ സാധാരണ ഭക്തരെ പോലെ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചൈതന്യ ലീലയിൽ. ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യയുടെ ആ ആത്മാർത്ഥപരമായിട്ടുള്ള കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ വിളിയിൽ മഹാപ്രഭു അവതാരമെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണയതി പൃഥ്വീതേ കാരേന അവതാർ പ്രഥമേ കാരേന ഗുരു വർഗേര സഞ്ചാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായേതി പൃഥിവീതേ കരേന അവതാര പ്രഥമേ കരേന ഗുരുവർഗേര സഞ്ചാര. വിവർത്തനം. ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴെല്ലാം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ തന്റെ ആദരണീയരായ മുൻഗാമികളുടെ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർഷദരേക്ക് വിടുന്നു. അതാണ് ഗുരുവർഗേര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർഷദരെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വിടുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വരുന്നു. അപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അവതാരത്തിൽ കാണാം അദ്വൈതാചാര്യ ആദ്യം വരുന്നു, ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആദ്യം വരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും അദ്വൈതാചാര്യയ്ക്ക് പറയുന്നു 50 വയസ്സിന് മുകളിലായിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിനേക്കാൾ 50 വയസ്സ് മൂത്തതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം 40 വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആദ്യം വന്നു ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതരെ അല്ലേ, ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ലീലയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനേക്കാൾ മുമ്പും പിമ്പും വേറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർശ്വതരെല്ലാം വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിനെ ലീലയിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് പിതാമാത ഗുരുവാദി യതമന്യഗണ പ്രഥമേ കരേന സബാർ പൃഥ്വീതേ ജനമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാമാത ഗുരു ആദി യതമന്യഗണ പ്രഥമേ കരേന സബാര പൃഥ്വീതേ ജനമ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. അപ്രകാരം അവിടുത്തെ പിതാവ്, മാതാവ്, ഗുരു ആദിയായവർ ആദ്യം ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യ പിതാവ്, അമ്മ, അച്ഛൻ, ആധ്യാത്മിക ഗുരു അവരെല്ലാവരും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ഇവരെല്ലാം ആദ്യം വിടുന്നു അല്ലേ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാവും ആരൊക്കെയാണ് ഈ വ്യക്തികളെന്ന്. മാധവ ഈശ്വരപുരി ശച്ചി ജഗന്നാഥ് അദ്വൈത ആചാര്യ പ്രകട ഹൈലസേ സാത. വായിക്കൂ. മാധവ ഈശ്വരപുരി സച്ചി ജഗന്നാഥ അദ്വൈത ആചാര്യ പ്രകട ഹൈലസേ സാത. Madhavendra Ishwarapuri, Srimati Sachimata and Srila Jagannatha Mishra all appeared with Sri Advaita Acharya. Thank you, Prabhu. Madhavendra ഈശ്വരപുരി മഹാരാജ്, മാധവേന്ദ്രപുരി മഹാരാജ്, ശ്രീ സച്ചിമാത, ശ്രീല ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ഇവരെല്ലാവരും, അദ്വൈതാചാര്യ ഇവരെല്ലാവരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരം എടുക്കുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ അവതാരമെടുത്തു. ആരാണ് ശ്രീപാദ് മാധവേന്ദ്രപുരി? ശ്രീപാദ് മാധവേന്ദ്രപുരി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ പരം ഗുരുവാണ്. ഈശ്വരപുരി മഹാരാജാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈശ്വരപുരി മഹാരാജിൻ്റെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരി ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യ അവർ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പിന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യയും എടുക്കുന്നത്, ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. അത് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ആരാണ്? സച്ചിമാത. ശ്രീമതി സച്ചിമാത ആരാണ്? യശോദാമയി.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്മ ശ്രീല ജഗന്നാഥ് മിശ്ര നന്ദ മഹാരാജാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ശശി മാതയും ജഗന്നാഥ് മിശ്രയും ഇവരെല്ലാവരും അവതാരം എടുക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ ആവിർഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ. അതാണ് ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും. Hare Krishna. Bhavartham by His Divine Grace. Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴെല്ലാം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം തന്റെ പിതാവ്, ഗുരു, സഹചരന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ നേരത്തെ തന്നെ അയക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് മുമ്പേ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പായും മാധവേന്ദ്രപുരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരി, മാതാവ് ശജി ദേവി, പിതാവ് ജഗന്നാഥ മിശ്ര, ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യൻ ആദിയായ സ്വഭക്തന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തരെയൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. പല റോളുകൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ കാണാം ഈവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അവർക്കും റോള് കൊടുത്തു കൃഷ്ണലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ. അവരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനിച്ചിരുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വരുന്നേക്കാൾ മുമ്പ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവകി റാണി, വസുദേവര് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ. യശോദമ്മ, അതേപോലെ നന്ദ മഹാരാജ്, അവരെല്ലാവരും വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തനിയെ ഒരിക്കലും വരില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പാർഷദർ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതായത് നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ളവരെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നിത്യസിദ്ധരെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരും. അതേപോലെ തന്നെ നിത്യസിദ്ധരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ളവർ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ, മഹാഭക്തർ, ഗോലക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരും കൂടെ വരും. അതേപോലെ തന്നെ സാധനാസിദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, സാധാരണ ഭക്തരെ സാധന ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ സിദ്ധി നേടുമ്പോൾ, അതായത് അവരും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ഗോലക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനും ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനും യോഗ്യത നേടുന്നവരെ സാധന സിദ്ധരെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മളാരും നിത്യസിദ്ധരല്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധന സിദ്ധരാവാം. നിത്യസിദ്ധര ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിലല്ല. നമ്മൾ സാധന സിദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ല. നിത്യകാലവും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ സാധന സിദ്ധരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിത്യസിദ്ധരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യശോദമ്മ, അതേപോലെ നന്ദ മഹാരാജ്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും, ഗോപികമാരെല്ലാവരും, അവരെല്ലാവരും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ മധുമംഗൾ, സുബൽ, സ്തോത്രകൃഷ്ണ, ശ്രീധാം, ഇവരെല്ലാവരും നിത്യസിദ്ധരാണ്. അവരെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നാളെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മധുമംഗളാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗോപിയാവുന്നു. എല്ലാ ഗോപികമാരും അല്ല, ചില ഗോപികമാർ, പ്രത്യേകിച്ചും അഷ്ടസഖികൾ, അഷ്ടമഞ്ജരിമാർ, അവരൊക്കെ നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ഗോപികമാരും അവിടെ ഉള്ളത് നിത്യസിദ്ധരല്ല. അതിൽ പലവരും സാധന സിദ്ധരുണ്ടാവും. അതായത് ഇതേപോലെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവർ യോഗ്യത നേടി അങ്ങോട്ട് പോയവരുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലും നിത്യസിദ്ധര മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, സാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ യോഗ്യത നേടിയവരും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ മുതിർന്ന ഗോപികമാർ ഒക്കെ യശോദാമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അതിൽ പലവരും സാധനസിദ്ധി നേടി പോയവരും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാണ്. പക്ഷേ സാധനസിദ്ധരാണെങ്കിലും അത് എത്രയോ വലിയ കാര്യം നോക്കൂ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യത്യാസവുമില്ല. നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തരുടെ കീഴിൽ നമ്മളും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ അവതാരമെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷവും പലവരും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് 95-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രകടീയ ധേകെ ആചാര്യ സകല സംസാര കൃഷ്ണഭക്തി ഗന്ധഹീന വിഷയ വ്യവഹാര.
96 വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകടീയതേക്ക് ആചാര്യ സകല സംസാര കൃഷ്ണ ഭക്തി ഗന്ധഹീന വിഷയ വ്യവഹാര. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച അദ്വൈത ആചാര്യൻ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ലോകത്തെ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ അടയാളം പോലുമില്ലാത്തതായി കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വൈതാചാര്യ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അദ്വൈതാചാര്യ വന്നു ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് മഹാപ്രഭു വരുന്നേക്കാളും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രചാരണമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി, ഭക്തരൊക്കെ കൂടി സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ കൂടി പലതും ചെയ്യുവാൻ നോക്കി. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിഷമമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവേണ്ടവർ, ബ്രാഹ്മണർ പോലും, ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർ പോലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തൊരു ലോകമായി മാറുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിഷമമായി. ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ നേടുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രം. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരും അവരും വേണ്ട രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ദേവീദേവ ആരാധനകളൊക്കെ ചെയ്ത് അവനവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ശുദ്ധഭക്തി ആരും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമായി. അദ്വൈതാചാര്യ, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, അതേപോലെ നമ്മുടെ ശീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിൽ വിഷമമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു അദ്വൈതാചാര്യയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് മാത്രം. ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ശീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിരുന്നു കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവതാരം എടുക്കാൻ പറയുന്നു. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം 500 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതിനും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ 500 വർഷം മുമ്പ് മഹാപ്രഭു വന്നു, അദ്ദേഹം ലീലകൾ ചെയ്തു, വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നു, തിരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ആ ഫലമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. മഹാപ്രഭു വന്നു പോയതിൻ്റെ 500 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം വന്നുപോയി. അദ്ദേഹം ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നു, രാഗാനുഗ ഭക്തി പറഞ്ഞു തന്നു, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തർ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതി. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനും കേൾക്കുവാനും വായിക്കുവാനൊക്കെ പറ്റുന്നു. ഇതെല്ലാം മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ മഹാകാരുണ്യമാണ് ഇതെല്ലാം. കേഹ പാപേ കേഹ പുണ്യ കരെ വിഷയ ഭോഗ ഭക്തിഗന്ധ നഹി യതേ യായ ഭാവരോഗ. 97. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേഹ പാപേ കേഹ പുണ്യ കരെ വിഷയ ഭോഗ ഭക്തി ഗന്ധനഹിയതേയായ ഭാവരോഗ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ചിലർ പാപം ചെയ്തും മറ്റു ചിലർ പുണ്യം ചെയ്തും എല്ലാവരും വിഷയസുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണ മോചനം നൽകുന്ന ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ആർക്കും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒരടയാളം പോലുമില്ലാതെ ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവരും പുണ്യകരമോ അല്ലെങ്കിൽ പാപപങ്കിലമോ ആയ പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യൻ കണ്ടു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം ഒഴിച്ചുള്ള ഒന്നിനും യാതൊരു ക്ഷാമവുമില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ്. പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളുടെ ദുർവിനിയോഗം മൂലം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തിയുമായി സമ്പർക്കമില്ലാതാകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. എല്ലാവരും ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളായ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവകൾക്ക് പരമമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള യാതൊരു പദ്ധതിയുമില്ല. ഈ 4 ക്ലേശങ്ങളെ ഭവരോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തിയാൽ മാത്രമേ അവ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യ വിഷമമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് പുറകിൽ, സുഖങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഓടുവാണ്. ചിലവർ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ. അപ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനങ്ങൾക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും തിരക്കാണ്, എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. എന്തിനാണ് ബിസി? ഇന്ദ്രിയ സുഭോഗങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഓടുവാണ്. ശീല പ്രഭുപാദി ഭാവർത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം കണ്ട് അദ്വൈതാചാര്യക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിൽ വിഷമമായിരുന്നു. ആളുകൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ഇത് ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വിഷമമായിരുന്നു. ശീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനും ക്ഷാമമില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്, സുലഭമാണ് ഈ ലോകത്ത്. എന്നാൽ കുറവായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ക്ഷാമമായിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അതായത് ആർക്കും വേണ്ട, താല്പര്യമില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്താലും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിനെ ഭവരോഗമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ജന്മം, മരണം, ജരാവ്യാധി ഭവരോഗമാണത്. ഇതിനെയാണ് ഭവരോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഭവരോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? ഭവരോഗമുണ്ട്, 4 പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു? കാര്യം എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥപരമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭവരോഗം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ രോഗം ഏത് രോഗമാണ്? അസുഖമാണ്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ക്യാൻസറും അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയറും ലിവർ പ്രോബ്ലംസും അത് മാത്രമല്ല അസുഖം. ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അസുഖം. നമ്മളെല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു അസുഖവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ചിലവർ നല്ല ആരോഗ്യമാണ്, നല്ല ഹെൽത്താണ്, പക്ഷെ ഭവരോഗമുണ്ട് അവർക്ക്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ. കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തും റേഡിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭവരോഗം മാറണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ശുദ്ധഭക്തി, ആയത്തുക്കി അപ്രതിഹത ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ രക്ഷയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ മഹാ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്തിനു തന്നിരിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു യാത്ര പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം നമ്പർ 97 വരെ നമ്മളിന്ന് നോക്കി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 98 മുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. हिताय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. ये प्रभुपाद ने साथ